Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عاجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الامير الناهي فلا أبر في قول لا منه ولا معني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فمن نبينا في خلق وفي خلق ولم يبانه في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته من تلقه الرسل في آجامها تاجم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.
وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا كرم وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على نية الكتب والسلام والرسول وكان الصلاة والجسد والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين الوالدين وقاربين أقاربين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين سمد الرسول الكروي الأربعة المجتهدين الإمام الشافعي والإمام مالكي والإمام النبي والإمام حنبلي وسمد الرسول الكروي سيدنا المهدي إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي قال ويوسف الغريب سمد الرسول الكروي الإمام سيدنا وحبيبنا مدة مسافراته قد بالرسالة الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج سمد الرسول الكروي سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد سلمان وشيخ محمد سلمان وسمد كلياسي سمد الرسول الكروي شيخ معالج أهل الكتاب Syekh Salim bin Samir al-Adrami rahimahullah subhanahu wa ta'ala bin Salah al-Jazairi rahimahullah subhanahu wa ta'ala Isman bin Abdullah bin Akal Yahya al-Alawi Syekh Al-Imam al-Nawawi bin Umar Bantani rahimahullah subhanahu wa Syekh Abdurrahman Ahmad Qadi rahimahullah subhanahu wa Syekh Abdullah Rasyarani rahimahullah subhanahu wa Syekh Daud Fatani rahimahullah subhanahu wa Habib al-Alam al-Barul Bahama Habib Ali bin Abdurrahman al-Absyi Subhanahu Habib Ali bin Hussein al-Atas Subhanahu Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Subhanahu Subhanahu Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Subhanahu bin Walidina Kejut Kejut Abdul Muhtar Subhanahu Kejut Abdul Jamza Subhanahu Imam Kejut Muhammad bin Ali bin Subhanahu Imam Murad bin Aidil Subhanahu Ibn Barzul bin Razak Subhanahu Hadrat Syekh Muhammad Hashim Asyari Jamal Subhanahu Sayyidina Imam Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Subhanahu wa Syekh wa Syekhina Allah Karim yaghfir lahu warhamhu wa yuli darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid-din wal akhirah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita baca yang di lembaran. Bismillah. Ada enggak? Sudah bagi doa. Doa belajar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqa
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناديك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم أبواب رحمتك وانشر علي رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 11. Baris ketiga dari bawah. Al-Salisul Asyara. Halaman 11, 3 baris dari bawah. Bacaannya Al-Salisul Asyara. Ada apa ya? Coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Salisu Asyara. Al-Salisu Asyara. At-Tashahhudul Akhiru. At-Tashahhudul Akhiru. Ar-Rabi'u Asyara. Al-Qudu Fihi. Al-Khamisu Asyara. As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi as-Sabi'u Asyara. As-Salamu as-Sabi'u Asyara. At-Tartibu. Wallahu dibaca seorang. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tanitu Asyara. At-Tashahhudul Akhiru. Ar-Rabi'u Asyara. Al-Qudu Fihi. Al-Khamisu Asyara. As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. As-Sadisu Asyara. As-Salamu. As-Sabi'u Asyara. As-Sayyibu. Yang mana? As-Sadisu Asyara. As-Salamu.
As-sabi'u asyara at-tartibu. Ya, at-tartibu. Tak itu. As-sabi'u asyara at-tarbi'u. At-tartibu. At-tartibu. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarin amin. Radhiyallahu anhum qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jemaah dan sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama masih dapat berkumpul bersama dalam rangka kita bermudzakarah. Pada malam ini kita berada tanggal tanggal 8. Malam ini tanggal 8 ya, Jumadil Awal ya, tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu berkumpul di tempat ini. Semoga kita selalu di dalam ridha, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada sekalian, sini lanjutan yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarin amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalisu asyara at-tashahhudul akhiru. Ar-rabi'u asyara al-qu'udu fihi. Al-khamisu asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. As-sadisu asyara as-salamu. As-sabi'u asyara at-tartibu. Wallahu a'lam. Kepada sekalian, di sini lanjutan yang telah lalu di halaman 11 itu kita berkenaan dengan as-salisul asyara. Yang ke-13, rukun sholat yang ke-13. Jangan bosan-bosan ketika kita belajar fikih baru sampai perihal babus sholat, tentang bab sholat. Ada orang kadang suka menganggap enteng, menganggap sepele gitu ya. Ada lagi bilang menganggap remeh. Dianggapnya ini kitabnya tipis gitu ya. Kitabnya tipis. Ada yang juga pelajarannya masih di fikih aja. Kapan belajar tafsir sudah begitu. Jangan sekalian mungkin belajar tafsir di sini atau di mana, di tempat lain atau di sini, itu sudah sejauh mana ya tafsirnya. Tapi kalau nggak belajar fikih, ya itu pekerjaan amal sehari-hari kita nggak tahu. Kira-kira udah sah apa belum? Kira-kira udah pas apa belum sholat kita, wudu kita, ya istinja kita, ya dari mulai bersuci, beristinja, wudu, mandi, begitupun sholat. Apa iya kita udah benar, udah pas pekerjaan kita? Tapi setelah mengkaji ilmu, pas duduk ke pengajian baru kita berasa, waduh, kalau gitu saya selama ini nggak benar. Oh selama ini saya nggak paham perihal itu. Oh selama ini berarti saya salah. Selama ini berarti sholat saya bagaimana? Oh selama ini wudhu saya nggak tahu bagaimana? Oh selama ini nggak tahu wudhu saya tuh begini. Baru tahu sekarang.
akhirnya menyesal. Semakin kita duduk di pengajian, semakin tahu kekurangan kita. Semakin kita tahu, oh berarti saya ini masih bodoh. Selama ini saya nggak ngaji, perasaan udah benar aja. Pas kita ngaji fikih, baru tahu ya kekurangan kita. Yang kita anggap selama ini kita udah, pekerjaan kita udah bagus-bagus aja. Ya, padahal pas duduk ngaji baru luar biasa. Tuh, rugi saya selama ini, baru tahu itu. Ya kalau belajar ya fikih seperti itu. Maka di mana-mana ya itu ada pelajaran fikih, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran tasawuf. Kalau Ustaz kapan belajar Al-Quran? Bapak belajar Al-Quran mungkin sama yang lain. Belajar ngaji ilmu tafsir mungkin sama orang lain. Tapi di sini ya layak dan patut bagi kita, yaitu kita mempelajari ilmu fikih seperti itu. Karena itu penting buat amaliyah sehari-hari. Kalau bapak nggak belajar fikih, nanti takul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tanpa didasari dengan ilmu, ya itu mardudatun la tuqbal. Mardud artinya sia-sia lah, terbalu, tidak diterima. Bapak jamaah sekalian, kita lanjut as-salisu asyara. Ini mengenai daripada rukun sholat, ya, rukun sholat. Yang mana kita tahu di dalam rukun itu pun ada syarat, gitu. Ketika kita ibadah, ketika kita sholat ada rukun, ada syarat. Oh rukun ini ada syaratnya ini, gitu. Biasanya kalau di dalam fikih ada hukum, biasanya ada syarat, ada rukun, gitu. Ya, ada syaratnya, ada rukunnya, dan kita wajib tahu. Di asal soal syarat at-tasyahudul akhir. Rukun yang ke-13 mengenai salat yaitu tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir maksudnya apa? Rukunnya rukun fi'li apa rukun qauli, gitu. Ya, karena rukun kan dibagi 3. Ada rukun qalbi yaitu di hati. Rukun qalbi 1 yaitu niat. Rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli, rukun ucapan-ucapan. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan lain-lainnya. Ini rukun qauli. Begitupun ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Di mana rukun perbuatan? Berdiri betul, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu ya, dan yang lain-lainnya. Itu namanya rukun fi'li. Nah di sini masuk asal asyara at-tasyahudul akhir, yaitu yang ke-13 tasyahud akhir. Nah tasyahud akhir berarti itu rukunnya rukun apa ya? Tasyahud akhir rukun qauli. Bentar. Tasyahud akhir, tasyahud yang namanya tasyahud itu membaca ya at-tahiyyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, itu namanya tasyahud akhir dalam tasyahud. Ya. Jadi kalau kata kita tahiyat akhir, gitu. Itu tahiyat akhir membaca tahiyatnya. Tasyahud akhir maksudnya membaca tasyahud, di situ ada syahadat, gitu kan? Jadi di sini rukunnya rukun qauli, rukun ucapan, gitu. Jangan sampai kita lihat sholat kita nggak tahu, ditanya ini rukun apa, gitu. Rukun qauli, rukun ucapan, rukun fi'li, rukun perbuatan. Jangan sampai ketika kita ditanya, ya baca Al-Fatihah itu rukun apa? Itu nggak tahu.
jangan. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya ditanya itu rukun apa sunnah, jangan sampai nggak tahu. Ya, bahwa itu rukun. Di sini ke-13 yaitu at-tasyahhudul akhir, membaca daripada tasyahud akhir. Gitu. Baca tasyahud akhir itu dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, gitu ya. Itu tasyahud akhir. Kurang. Ya, tasyahud akhir itu dibaca at-tahiyyatul. Itu yang benar bacanya, nggak boleh ada yang salah. Ya, orang baca at-tahiyyatul, bukan. Harus at-tahiyyatul. Ada tasydid tuh. At-tahiyyatul. Ya, jadi ada tasydid. At-tahiy, ya atas ya ada tasydid lagi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bukan thayyibatu tapi thayyibatu lillah. Itu bacaan ayat. Kalau orang bacanya cepat bagaimana tuh? Sedangkan harusnya tartil bacanya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Gitu ya. Gak usah cepet-cepet bacanya. At-tahiyyatul mu'atut gitu. Apa yang dibaca? At-tahiyyatul mu'atut gitu. Ya gitu. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Gitu. Ya, panjang ini ya. Thayyibatu lillah. Gitu. Jangan thayyibatu lillah. Jangan. Thayyibatu lillah. Dalam tahiyat, dalam tasyahud akhir nggak boleh kurang satu huruf, nggak boleh kurang mat. Panjangnya dibaca panjang. Ya, gitu. Kata Habib Usman, ya, yang hail jangan dibaca lahid, yang lahid jangan dibaca hail. Artinya apa? Yang panjang jangan dibaca pendek, yang pendek jangan dibaca panjang. Udah sesuai dengan aturan. Walaupun ini bukan bacaan Al-Quran, ya, kan kalau bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid, yang panjang baca panjang, pendek baca pendek. Tapi ini mengenai huruf. Kalau rukun qauli nggak boleh kurang satu huruf. Yang tasdid tadi dihilangin nggak boleh. Nanti jadi nggak sah. Maka dibaca dalam tasyahud akhir harus hati-hati tuh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bukan thayyibah, tapi thayyibatu lillah. Gitu panjang lillah. Kenapa? Karena lafaz Allah ada panjang, dua harokat, panjangin dikit, jangan enggak. Ya, makanya alhamdulillah gitu. Bismillah. Gitu ya. Gitu. Jangan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Panjangin dikit. Gitu. Ya, Allah. Masya Allah. Subhanallah. Gitu. Jangan alhamdulillah, bismillah, ya, seperti orang khutbah Jumat, kalau dibaca alhamdulillah, sama gitu, itu kurang, ya, itu. Saya waktu belajar dulu, itu dinyatakan khutbah Jumat yang bisa nggak sah. Kalau dia alhamdulillah, gitu, harus alhamdulillah, gitu. Ya tanya nih, alhamdulillah, karena lafaz Allah, lafzul jalalah, di situ maaf ada tanda maka berdiri. Biarpun ini bukan pelajaran tajwid, tapi tata cara bacaan nggak boleh kurang satu huruf pun. Nih bapak kaji ya sendiri. Ya bagaimana selama ini kita sholat? Ya ada orang at-tahiyyatul barakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ya berarti thayyibatu lillah bukan thayyibatu lillah.
Kemudian bacaan lagi assalamu alayka, ya kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu, ada tasydid ayyuhan nabiyyu. Kalau ada orang baca ayyuhan nabiyyu berarti kurang. Ayyuhan nabiyyu itu ya, wa rahmatullahi wa barakatuh gitu. Itu. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ingat nih, ada orang kebanyakan baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Bukan. Panjangin assalamu alayna wa ala. Nah, karena di situ ada alif assalamu alayna. Nah, itu domir daripada nahnu. Gitu, salam sejahtera atas kami. Kami itu siapa? Kita semua sesama orang Islam. Alaina, berarti itu atas kami. Berarti ada alif. Jangan baca assalamu alayna wa ala ibadillah. Berarti selama ini sholatnya, tahiyatnya kurang. Jadi ada orang assalamualaikum ayuhan nabi. Kalau assalamualaikum pendek, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salah namanya. Assalamu alayna wa alayna. Gitu. Ya, gitu. Nah, selama ini Bapak bagaimana? Kalau ngikutin assalamualaikum pendek, ini mah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi, berarti nanya pendek. Itu bisa nggak sah. Tuh. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jangan buru-buru ditarik. Assalamualaikum wa ala ibadillahi, jangan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini nanya penting, banyak juga orangnya bacanya pendek. Gitu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Berarti salam ini sholatnya, tahiyatnya salah, sholatnya tahiyatnya nggak sah, rukunnya berarti sholatnya nggak sah. Tuh, gitu. Jadi ketika ada tahiyat nanti assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin gitu. Jadi alaina ya Pak ya, kayak gitu, paham tuh? Paham Ustaz? Ustaznya paham, saya enggak. Kayak ibu ada, paham Bu? Paham Ustaz gitu. Pas pulang ditanya lagi, tapi lo nanti paham nggak? Enggak. Tadi paham Ustaz, maksudnya Ustaz yang paham, saya enggak. Gitu. Baru nanti syahadah nih, tasyahud ya. Syahadah itu namanya tasyahudnya. Asyhad, pakai shin, syah, asyhad. Itu kalau dibaca asadu gitu. Ya, asadu. Asadun apaan? Macan. Asyhadu. Ada orang baca sadu alla ilaha illallah, sadu anna muhammadar apaan itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Jangan terburu-buru bacanya. Ya. Apalagi ini tahiyat akhir, rukun. Gitu ya. Kalau tahiyat awal sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah yang berat gitu. Ya. Kalau enggak tahiyat awal berarti sujud sahwi. Lupa tahiyat awal, sujud sahwi. Nah yang rukun tahiyat akhirnya, tasyahud akhir. Ya, dari at-tahiyyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah. Panjang dikit. Jangan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan. Jangan. Asyhadu an la, pakai haknya hamzah.
Asyhadu an la, pakai syin yang benar. Syah. Asyhadu. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Ya, itu isi daripada tasyahud. Gitu. Nanti tinggal terusin. Ya, tinggal terusin. Ada lagi rukun yang lainnya. Tadi tasyahud. Ya, tasyahud awal sama tasyahud akhir. Tapi yang rukun tasyahud akhir. Gitu. Dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Itu tasyahud akhir, bacanya rukun. Gitu. Mungkin ada yang bertanya, tasyahud belum duduknya nih. Ya, ini baru tasyahudnya. Lanjut. Ya, tasyahud akhir itu rukun qauli. Rukun ucapan. Ar-rabi'u asyara. 14. Ya, rukun yang ke-14. Al-qu'udu fihi. Ya, al-qu'udu fihi. Apa itu? Duduk di dalamnya. Kan Bapak kan baca tahiyat, tasyahud. Nah, tasyahud akhir itu bacaannya rukun. Begitupun duduknya, gitu. Ya, duduknya. Kalau kita duduk tahiyat akhir itu rukun. Rukunnya rukun apa enggak? Duduknya. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Jadi qauli rukun hati, niat. Rukun qauli, rukun perkataan atau ucapan. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Ini tiganya. Ya. Jadi kalau duduknya, ya duduk tahiyatnya, duduk tasyahudnya itu rukun fi'li. Gitu ya. Jadi yang ke-14 al-qu'udu fihi, duduknya di dalam tasyahud akhir itu rukun. Tinggal itu duduk tasyahud awal bagaimana, duduk tasyahud akhir gimana. Duduk tasyahud awal itu duduknya iftiras. Ya Pak, duduknya iftiras. Tahu kan duduk iftiras? Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Kalau tahiyat akhir duduknya, ya duduknya rukun, duduknya nih, ya duduknya rukun, wajib dalam keadaan duduk. Kalau masih bisa duduk, gitu. Jadi bacaan tasyahudnya rukun, duduknya juga rukun. Ya, tasyahud akhir. Nah, Bapak duduk tasyahud akhir gimana? Kan begini kan, miring kan? Nah, duduk miringnya itu namanya apa? Duduk miring. Kalau ini kan namanya iftiras. Ya. Duduk iftiras ayat awal. Sekarang kalau di tasyahud akhir, duduk ini namanya duduk apaan? Namanya duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruknya ini sunnah, gitu. Duduk tawarruknya, duduk begininya nih, ini sunnah. Sunnah apaan? Sunnah hayat. Ya, duduk begininya nih, duduk tawarruknya namanya sunnah hayat.
sunnah yang ringan. Itu, ya. Terus tadi rukun, ya, katanya tasyahud akhir duduknya itu rukun. Duduknya rukun, ya, duduknya. Tapi tawaruknya begininya ini sunnah hayat. Paham tuh? Ya, duduk begininya. Sekarang tasyahud akhir mau duduk begini juga boleh. Begini boleh, begini juga boleh. Ya, jadi kalau begini boleh, yang ini sunnah. Tuh. Duduknya doang itu rukun. Andai kata bapak nggak bisa duduk begini, kakinya udah kaku nih, nggak bisa duduk begini, oh duduknya begini. Nggak bisa duduk begini juga, nggak bisa nih, ya kan? Oh ada orang duduknya begini, saking kakinya udah nggak bisa duduknya begini. Yang penting duduknya itu rukun, cuman tawaruknya sunnah. Karena duduk bermacam-macam yang namanya duduk. Ya, duduk macam-macam namanya duduk. Ada duduk iftiras. Duduk iftiras duduk yang mana? Duduk iftiras duduk tahiyat atau tasyahud awal. Ada lagi duduk tawaruk. Duduk tawaruk duduk tahiyat akhir gitu. Ya, tasyahud akhir. Nah, duduk bersila, duduknya bapak namanya apaan? Namanya tarabbu. Duduk tarabbu. Jadi kalau ada orang duduk begini namanya tarabbu. Gitu. Ya, duduk bersila begini namanya tarabbu. Ada lagi duduk ik'at. Ak'aun, duduk ik'at. Ik'at kayak bagaimana? Nah, ik'at itu kayak begini. Duduk tapi kakinya begini. Ini namanya ik'at atau ak'aun. Begini, ya duduk di tumit kakinya begini. Ada lagi duduk mamdudah, ya duduk mamdudah, duduk melonjor. Ya kalau ada orang duduk melonjor nih, kakinya dua-duanya itu namanya mamdudah. Ya, kayak gini, mamdudah. Ya. Ya, ada lagi mansubah. Ya, mansubah. Duduk mansubah ditegakkan lututnya. Tuh, begini. Ya, duduk begini nih, mansubah. Gitu. Ditegakkan begini nih. Ya, tapi bapak jangan nih. Ya. Kalau lagi Jumat jangan duduknya jangan begini. Ya. Iya jangan begini. Kalau nungguin antar azan dan iqamat boleh begini. Azan dan iqamat itu begini. Ya, bahkan ada kesunahan juga tuh kayak gini, pakai sorban gini diikat. Ya, sampai nyenderan gitu. Ya, gitu. Nah, kalau di Mekah Madinah atau di Arab banyak orang pada dengerin khutbah duduk begini, begini nih, ya. Tapi dalam satu mazhab nggak boleh duduk begini dengerin khutbah. Jauh-jauh asubani dulu. Iya, ya. Saya dapat dari beberapa ulama, ya, dari guru, kalau lagi dengerin khutbah jangan begini, ini bisa batal. Ya, bukan waktunya duduk begini. Ya, dengerin khutbah jangan begini. Ya, namanya duduk mansubah. Ya, gitu. Kecuali nungguin iqamah. Ya, begini sambil duduk. Ada yang diikat sini nih, itu gitu, pakai sorbannya diikat. Jadi dia nyenderan. Gitu. Ya, jadi ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya dilarang. Gitu. Ya, ada kalanya dilarang. Kalau lagi dengerin khutbah jangan begini. Jangan ikut-ikutan begini. Ya, kalau di Arab banyak. Kalau melonjor boleh. Hah? Melonjor. Kalau yang sakit ya. 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 Jadi mansubah namanya. Nah, duduk ya, duduknya duduk tahiyat akhir
itu disunahkan duduknya tawarruk. Sunnah duduknya ya tawarruk, tapi duduknya rukun. Kalau tawarruknya sunnah hayat. Ini mengenai keduanya itu tasyahud akhir dan duduknya itu rukun. Ya. Ada yang belum jelas? Ya, kecuali duduk tahiyat akhir nih, tahiyat akhir. Tapi Bapak masih ada yang mau ngerjain yang lain nih, mau sujud sahwi umpamanya, ya kan? Itu duduknya nggak tawadhu. Bapak tahu nih, ntar mau ada sujud sahwi, maka duduknya masih dalam keadaan begini, gitu. Ya, duduknya dalam keadaan begini. Karena mau ada sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru duduk begini, baru bersalam. Karena masih ada yang dikerjain. Jadi kalau kurang 1 rakaat juga kita duduknya biasa gitu. Duduknya biasa. Jadi duduk tawarruk ini buat menandakan bahwa kita sholatnya akhir. Kalau kita mau kurang 1, duduknya biasa. Iya, duduknya biasa. Nggak bisa duduk begini. Begitupun sholat tarawih. Kalau belum akhir, duduknya kadang-kadang duduk iftiras. Entah kalau di rakaat terakhir, akhir tarawih rakaat ini kan, akhir tarawih rakaat ini jami'atan 50 udah terakhir kan. Nah sebelum salam baru duduknya begini. Ini namanya nandain sholatnya akhir. Kalau belum akhir? Belum, duduknya masih begini. Tapi kebanyakan ya. Kebanyakan. Saya lihat di sini udah kebanyakan. Kebanyakan Pak, hampir semua. Kalau di tempat saya begini. Hampir semua. Iya, karena udah pada tahu. Iya. Ya, masih tahu. Contoh begitu kalau ya karena belum akhir, masih ada kelanjutan. Iya. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam, iya. Biasanya kan. Iya. Iya, jadi duduk begini. Entar kalau udah akhir tarawih rakaat ini jami'atan rahimahumullah kan terakhir tuh. Nah, ntar salam sebelum salam kan kita duduknya begini. Ini namanya udah terlalu di 20. Gitu. Ya, berarti udah habis 20. Udah akhir. Nah, begitu pun witir. Rakaat, ya kan? Witir. Ya, kan 2 rakaat tuh. Duduknya dalam keadaan begini. Ntar kalau udah pas yang ketiga, begini. Kan akhir namanya. Ya, itu sunnah. Ya, sunnahnya gitu. Yang terakhirnya. Kan ada yang 2 salam. Iya, jadi ngambil yang terakhirnya. Jadi duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Iya. Makanya tahiyat akhirnya. Iya, sunnah juga begitu. Sunnah kalau 8 rakaat berarti yang 8-nya. Iya. Witir juga yang ketiganya. Enggak batal sholat. Ya, tapi disebut sunnah hayat. Kita jalanin sunnah. Ya, itu khilaful ula. Ya, artinya menyalahi keutamaan. Gitu. Ya, yang utama di akhir duduknya tawarruk sunnah. Gitu. Gimana? Sampai jam berapa nih? Hah? Lanjut dikit lagi? Hah? Sampai jam 11.
Jadi duduknya aja itu rukun. Ya. Adapun tawarruknya sunnah hayat, sunnah yang ini. Al-khamisu asyara, yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Nah, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir itu rukun. Ya, dan tasyahud akhir itu rukun. Apa itu? Jadi salat atas Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Ya, jadi dilengkapi itu. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kan itu tuh atas keluarga, atas Nabi. Jadi itu. Kemudian kita terusin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terusin lagi pakai tambah sholata. Ya, sholat Ibrahimiyah itu nggak pakai terus, itu sunnah. Ya, dibaca sampai akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Baru Bapak baca doa yang lain nih. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu dibaca. Ya, sunnahnya. Ya, itu sunnah. Kalau enggak baca itu makruh. Ya, sholat kita makruh kalau Bapak enggak baca itu. Sebagaimana makruh artinya dibenci. Ya, berarti kita enggak ngejalanin sunnah. Sebagaimana sholat kita enggak baca surat lain. Kan habis baca Al-Fatihah baca surat tuh. Surat apa kayak gitu kan? Itu hukumnya sunnah. Kalau enggak baca, makruh. Ya. Kalau ketiga empat enggak. Ya. Pertama dan kedua sunnah. Jadi yang ke-15 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh diganti dengan yang lain. Ya, disebut nama Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebut nama Muhammad. Ya. Gitu. Jangan sallallahu alaihi wasallam. Pamit begitu, ya. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Pamit enggak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu enggak bisa. Jadi salat atas Nabi dibaca kalimat kata Muhammadnya itu disebut dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian terus wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu. Oh iya. Ada nggak pakai Muhammad, nggak pakai sayyidina? Itu nggak apa-apa. Ya. Ya, pakai sayyidina atau nggak pakai sayyidina itu tetap sah. Gitu. Yang nggak pakai sayyidina ataupun pakai sayyidina. Ada Pak Lurah, namanya siapa? Gitu. Pak Lurah namanya Yanto umpamanya. Pak Lurahnya Manggarai siapa? Soalnya Manggarai ganti mulu. Hah? Pak Rapat. Ya, Pak Rapat lewat. Ya kan? Kita panggilnya Pak Lurah. Buat menghormati. Masa kita panggil Arabat. Ya kan kita panggil Bapak. Ya sekurang-kurangnya Bapak buat menghormati. Kalau dia lurah panggil jabatannya Pak Lurah. Iya, biarpun dia masih muda. Gitu, ya. Itu kita panggil Pak Lurah. Panggilan kehormatan namanya. Biarpun kita panggil jabatannya. Ya, maka Nabi Muhammad kita sebut jangan Muhammad aja. Gitu, ya. Gitu, ya. Jangan pakai Muhammad. Ya, itu panggillah kehormatannya. Iya, jadi salawat. Iya. Jadi al-khamisu asyara as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca salawat di dalam tasyahud akhir. Gitu. Jangan dibaca. As-sadisu asyara as-salamu
ya assalamu. Jadi yang ke-16 membaca salam. Salam yang mana nih? Salam yang pertama itu rukun. Salam yang kedua sunnah. Jadi nah ini yang penting nih as ini. Ya, assalamu alaikum. Ya, assalamu alaikum. Kalau ada orang baca nggak pakai asnya, itu bisa nggak sah. Tapi baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sebagaimana kita takbir, jangan potong. Allahu akbar mana? Allahu akbar kan gitu ya. Coba Allahu akbar dan Allah. Ya, azan juga gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, ya kan? Depannya dong. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, ya kan gitu. Salam juga gitu. Assalamu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gitu. Ya, harus ada asnya. Gitu. Kalau bapak beri salam nggak pakai asnya, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak sah. Ya, nggak sah. Hah? Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Kalau yang pertama, Dilanjutin nggak ya? Bapak mau melanjutkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, tapi di dalam hati wabarakatuhnya atau Quran. Ya gitu. Kalau saya gini, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Wabarakatuhnya. Iya. Iya, jangan Assalamualaikum. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pas warahmatullahnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau Assalamualaikum. Ya, itu salam yang pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Ya, ini yang keduanya sunnah. Gitu. Yang pertama rukun. Kalau enggak, ya ada orang nggak nengok, nggak apa-apa. Ya emang salah bantal, ya kan, bantal salahin. Ya, dia cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Ya kalau dia bisa nengok, usahakan nengok, karena itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kemudian Bapak di dalam tahiyat, di dalam tasyahud, di dalam salam tadi, itu Bapak di hati kita menyatakan saya mengakhirkan sholat. Gitu. Sebagaimana kita memulai sholat, takbiratul Allah, aku sholat, gitu kan? Nah, kalau di salam, ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di salam kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku mengakhirkan sholat. Gitu. Tidak lagi aku mengakhir. Berarti sholat itu di akhir, udah menghabiskan sholat. Gitu. Ya, aku mengakhirkan sholat. Itu hadits rukunnya, yaitu salam. Sekali lagi harus Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Bapak nih baru beri salam, baru beri salam. Assalamu, buang angin, sangat. Assalamu, bunyi kentut, pes. Gimana tuh? Apa salam yang kedua juga? Kalau udah assalamu kemudian buang angin, berarti kan batal tuh. Ya, berarti kan kentut tuh. Ya udah Bapak langsung aku mengakhirkan sholat. Gitu. Ya itu masih sah. Selama dia lengkap assalamu.
Tuh, assalamunya itu. Ya. Iya, assalamu. Kan? Wahangin, udah Bapak, aku mengakhirkan sholat. Ya, assalamu. Tapi alaikumnya terusin. Assalamu. Alaikum. Gitu. Ya, diterusin gitu. Iya. Cuman maksudnya kenapa di situ berarti langsungnya aku mengakhirkan sholat. Nggak salam ke kiri nggak apa-apa. Yes. Iya, desah. Jadi yang pertama itu yang rukun, yang keduanya sunnah. Ya. Yang terakhir as-sabiu asyara at-tartibu. Yang ke-17 yaitu tertib. Apa itu tertib? Yaitu tartibul arkan, tertib rukun-rukunnya, gitu. Ya, rukunnya tertib. Masa baca tahiyat lagi duduk tahiyat baca Al-Fatihah kan namanya nggak rukun. Ya nggak tertib namanya. Ya, mana dulu rukuk sama sujud, tentunya rukuk dulu baru sujud itu namanya tertib, gitu. Ya, jadi begitu namanya sholat. Ya mungkin ada yang belum jelas. Itu Pak, kalau kita makmum salamnya gitu nunggu imam yang kedua apa yang pertama? Yang afdal nungguin salam imam. Yang kedua. Iya, yang afdal. Berarti salam imam yang kedua udah akhir baru kita salam. Baru kita salam. Orang enggak baru imam assalam udah kita keluar. Ya, itu ngeduluin imam namanya. Apalagi ngebarengin jangan juga. Bisa assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kalau Bapak sholat di Mekah Madinah aja, kalau udah salamnya itu baru. Ya imam udah salam yang kedua baru bilang assalamualaikum warahmatullahi, kan gitu kan? Gitu. Contohnya kita aja dulu deh yang gampang. Nah, yang afdal salam udah salam imam yang terakhir yang kedua. Idza sallamal imam faruddu alaihi. Apabila imam memberi salam kembalikan atasnya. Artinya kenapa kita beri salam juga? Jangan imam assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Bukan. Ya, faruddu alaihi, kembalikan atasnya. Artinya kita serupa kayak begitu. Imam assalamualaikum warahmatullahi, kita juga assalamualaikum warahmatullahi, bukan waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kan wajib. Ya, kata kan wajib, kan sesama sholat. Kita duduk di akhir, kakinya melenjar begini, jadi nggak begini, gimana sana? Kakinya nggak begini? Iya, kakinya begini, melenjar begini. Itu saya tuh kadang-kadang Akhir, nggak sakit ini. Kakinya nggak begini, ya kan? Sahabat, itu begininya itu sunnah hayat. Jadi udah begini. Iya, Hah? apa? Iya, saya begitu. Iya. Ada yang begini, ada yang itu. Saya kadang-kadang mungkin Saya begitu. Kalau sholat sakit begini tuh saya. sah. Kebiasaan. Ya, jadi ikaknya begini, ya, itu anjuran, ya kan, gitu. Banyak kan kalau udah tua, maksain kakinya karena udah asam urat, udah jangan dipaksain kakinya. Ini kalau kaki yang sebelah ngangkang gini gimana? Yang satu gini, yang satu ngangkang. Dalam apa tuh? Sujud atau tahiyat? Dalam sujud. Oh, sujud nggak boleh. Sujud harus dua-dua nih. Sujud kakinya begini Pak, ikak dua-dua nih. Gitu. Kalau sujud, karena itu rukun. Ya, rukun. Ya, anggota sujud itu 7 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kakinya bukan begini Pak, bukan. Ada yang begini kakinya. Atau begini jangan dia. Nah, gitu ditekuk. Itu rukun tuh. Ya. Wajib tuh begitu. Tapi kalau tahiyat begini, mau begini itu sunnah. Gitu. Ya. Pada sujud harus nakuk. Ya, kalau sujud wajib nekuk. Enggak buka harus, wajib. Ustaz, kelingkingnya nyampe. Kalau kita ngegantung gimana Ustaz?
Jadi bukan maksudnya mungkin kalau kelingking nggak ngikut, ada yang nggak ngikut. Tapi yang penting bapak ditekan ya, jangan nggak ditekan. Ini orang kebanyakan asal nempelnya begini, harus begitu tuh. Ya ketika tahiyat kakinya harus begini tuh, harus ditekan pak. Tuh. Jangan begini, harus tekan. Nggak gantung nih kalau sebelah juga jangan, harus dua-duanya. Gitu. Ini banyak pak, ada orang sujud kakinya enggak begini. Dia enggak begini, dia begini. Hah? Biarpun lagi cantengan, pokoknya dia begini. Iya kan? Umpamanya sakit, nggak bisa ditekuk, pokoknya dia begini. Yang penting jangan ikan begini. Orang begini, nggak boleh. Ya, begini. Ya, umpamanya sakit kakinya, ya kakinya cantengan, ya kaki cantengan sebelah, masa cantengan dua-duanya, terlalu, ya, ketiban kontainer kan itu, ya, jadi satu umpamanya gini, nah jangan yang jempolnya, berarti yang ininya, jempolnya nggak udah gini, yang lainnya, oh jempol pasti ngikut, nama jempol paling gede, ya kan? Tempelin, gitu, jangan digantung. Kalau tanya, jempol cantengan, udah tempelin, jangan digantung, pokoknya. Kalau nggak bisa ditekan ya udah. Ya, orang kebanyakan digantung. Atau gitu. Hah? Iya. Ya, yang asam urat juga begitu ditekuk tetap. Ya, itu jangan digantung. Ya Allah alam. Jadi at-tartibul arkan, tertib rukun. Ya, insya Allah yang akan datang mudah-mudahan dilanjut di halaman 12. Kalau kita sujud nggak pakai topi, nggak pakai peci, menerong. Kita sujud rambut kena ini, ganjel jidat. Iya. Enggak. Jadi ini kening jidat nggak boleh ada menghalangi, baik rambut maupun peci atau apa nggak boleh. Ya rambut kalau kita sholat nggak pakai peci, umpamanya rambutnya begini nih pak nih, ketika mau sujud kita gini. Ntar sujud lagi kita gini lagi. Ini nggak boleh terhalang oleh sesuatu. Ya, apalagi pakai peci begini. Ya, gini. Sujud begini. Harus terbuka ini. Nggak boleh ada rambut. Gerakannya nggak batal. Hah? Enggak. Kalau dia cuma begini doang, pak, begini doang, nggak batal. Kecuali jadi begini. Ini bergerak 3 kali berturut-turut baru batal. Kalau cuma sekali, gitu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh berkali-kali. Kalau ketika sujud ada kotoran, sampah misalkan kecil nempel di sini, itu cara ngebuangnya gimana lama? Udah diamin aja, diamin sampai dia jatuh sendiri. Bukan kita dibuang begini. Kalau ngebuang nggak apa-apa. Gitu. Umpamanya begini, oh ada ini nanti itu aja nggak apa-apa. Nah, ada semut nggak apa-apa, ada debu nggak apa-apa. Nah, senggiring nggak apa-apa. Duit ambil. Cuman katanya cuma sekali aja, nggak boleh berkali-kali. Gitu, pakai begini-begini. Jangan, sekali sapu aja. Ya. Ya, Allah alam. Surat Al-Fatihah.